ਸਤਿਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਫਤਿਹ ਦੀ ਸਾਂਝ ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਗੁਰੂ ਨੇ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਰਜ਼ਾ ਦੇ ਅੰਦਰ ਫਤਿਹ ਦੀ ਸਾਂਝ ਪਾਈਏ। ਗੱਜ ਵੱਜ ਕੇ ਬੋਲੋ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਬੱਚੇ ਸਭ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸਟੂਡੈਂਟ ਹਨ, ਸਿੱਖਦੇ ਹਨ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਕੀਰਤਨ ਸਿੱਖ ਰਹੇ ਹਨ ਥੋੜੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ, ਪਰ ਥੋੜੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਜਿੰਨੀ ਕੁ ਮਿਹਨਤ ਕਰਦੇ ਹਨ ਉਸ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਸ਼ਬਦ ਗਾ ਲੈਂਦੇ ਹਨ। ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਜੋ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਪੂਰਨਮਾਸੀ ਦੇ ਦਿਹਾੜੇ ਤੇ ਹਾਜ਼ਰੀ ਭਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਸਿੰਘਾਂ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੇ ਅਸਥਾਨ ਤੇ ਥੋੜਾ ਸਮਾਂ ਆਪਾਂ ਨੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝ ਪਾਉਣੀ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਉਪਰੰਤ ਅਰਦਾਸ ਹੋਏਗੀ। ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਨੇ ਥੋੜੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਜੁੜ ਕਰਕੇ ਬੈਠਣਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਜੋ ਸਮਾਂ ਹੈ ਬੜੇ ਹੀ ਕਰਮਾਂ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਪੂਰਬਲੇ ਕਰਮ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਜੀਵ ਦੇ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਇਹ ਸਮਾਂ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਸਤ ਸੰਗਤ ਦਾ ਸਮਾਂ। ਆਪਾਂ ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਜੀ ਦਾ ਗੁਰਪੁਰਬ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦਿਹਾੜਾ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ। ਥੋੜਾ ਸਮਾਂ ਉਸਦੇ ਸਾਂਝ ਪਾਵਾਂਗੇ। ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਜੀ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵੱਡੇ ਭਗਤ ਹੋਏ ਹਨ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਅਨੇਕਾਂ ਹੀ ਮਾਲਕ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਵਾਲੀਆਂ ਸਾਖੀਆਂ ਹਨ। ਕਿਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਾਮਾਨੰਦ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲਾਪ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਕਿਵੇਂ ਉਹ ਸੱਚੇ ਗੁਰੂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜੋ ਹੈ ਕਾਇਆ ਜੁੜ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਨ ਜੁੜ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਜੀ ਬਨਾਰਸ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਸਨ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਛੋਟੀ ਉਮਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਮਾਲਕ ਦੇ ਨਾਮ ਦੀ ਲੱਤ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਲੱਤ ਤਾਂ ਹਰ ਇੱਕ ਜੀਵ ਨੂੰ ਲੱਗਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਸੱਚੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਦਾ ਸੁਭਾਗ ਸਮਾਂ ਜੋ ਹੈ ਮਾਲਕ ਵੱਲੋਂ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਹੋਇਆ ਹੈ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਅੰਦਰ। ਜਦੋਂ ਜੀਵ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਅੱਗੇ ਅਰਜ਼ੋਈ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਉਹ ਗਰਭ ਦੀ ਅੱਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁੱਠਾ ਲਮਕਦਾ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਉਸ ਦੀ ਮਾਲਕ ਰੱਖਿਆ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਉਸ ਦਾ ਪਾਲਣ ਪੋਸ਼ਣ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਜੀਵ ਉਸ ਸਮੇਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਹੈ ਸੱਚੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਅੱਗੇ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਅੱਗੇ ਕਿ हे ਮਾਲਕ, हे ਵਾਹਿਗੁਰੂ, हे ਰਾਮ, ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਗੰਦਗੀ ਚੋਂ, ਨਰਕ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਾ ਕਰਕੇ ਤੇਰਾ ਸਵਾਸ ਸਿਮਰਨ ਕਰਾਂਗਾ। ਜਦੋਂ ਉਸਦੇ ਗੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਸਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਮਾਤ ਦੇ ਗਰਭ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜੀਵ, ਫਿਰ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਅਰਜ਼ੂਆਂ ਕਰਦਾ ਹੈ ਮਾਲਕ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ। ਫਿਰ ਮਾਲਕ ਉਸ ਨੂੰ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭੇਜਣਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਉਸਦਾ ਜਨਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਮਾਲਕ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਵਾਸ ਸਿਮਰਨ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਪਰ
ਸਾਡੇ ਹਿੱਸੇ ਦਸਵੰਧ ਆਉਂਦਾ ਹੈ 2.5 ਘੰਟੇ ਸਿਮਰਨ ਦਾ। परमेश्वर कहना है कहना भी तू संसार के अंदर जाके श्वास ਤਾਂ नहीं सिमर सकता, पर अपने समय चो समा कढ़ के 2.5 घंटे उस मालिक के चरणों के विच जरूर जोड़ने, उसका नाम जपना है, बाणी पढ़नी है। ये जदों जीव संसार के अंदर आ जाता है, फिर वो आके इस संसारिक माया जाल दे विच फस जाता है, सब कुछ भुल बैठता है, अनेक प्रकार के मोहां दे विच फस जाता है। पर जिस जीव नूं उस मालिक दे नाल प्यार हो जावे, जिवें भगत कबीर जी नूं होया है। भगत कबीर जी छोटी उम्र दे विच बनारस दे विच रहंदे हन, उन्हां नूं मालिक दे नाम दी लत लग गई, राम राम सिमरदे ने छोटी उम्र दे विच। पुछना करते हैं सियाने पंडितां नूं विद्वानां नूं उस समय कि मैनू मालिक दे नाम दे नाल चरणों दे नाल प्यार है, मैनू राम दे नाल प्यार है। जिहड़े उस समय दे विद्वान सी उसनूं समझाउणा करदे हन कबीर जी नूं कि जे तुसीं परमेश्वर की प्राप्ति करनी है तो सानू थानू गुरु धारण करना पैना है। उस समय रामानंद जी जो उस परमेश्वर के चरणों के विच लीन रहंदे सन, बंदगी करते सन, नाम जपते सन, बहुत ही पहुंचे हुए साधु सन। वो हर रोज सवेरे तड़के गंगा ते इशनान कर जाया करते सन। सियाणे विद्वानां ने कबीर जी नूं कहना कीता कि जे तुहानूं गुरु धारण करना है, रामानंद जी का संग करो तां तुहाडा पार उतारा होवेगा। फिर उन्होंने दसना कीता कि रामानंद जी हर रोज गंगा के किनारे सवेरे सवेरे इशनान करन जाते हैं। ऐसा तो किसी को नहीं मिलते, जे तुसीं उन्हां नूं मिलना चाहते हो तो एक समा ठीक है, तुहाडे मिलाप का तुसीं उस समय उन्हां दे नाल मिलाप कर सकते हो। भगत कबीर जी ने ऐसा ही कीता। अगले दिन सवेरे सवेरे तड़के जदों रामानंद जी के आउण का समा हुंदा है, भगत कबीर जी गंगा के पौड़ियां के उत्ते पै जाते हैं, जाके राम राम जपते हैं। जदों रामानंद जी उत्ते जाते हैं, भगत कबीर जी ने उन्हां दे पैर का ठेडा वजदा है। जदों भगत कबीर जी के पैर का ठेडा वजदा है तो रामानंद जी कबीर जी नूं उठाउंदे हन कि उठ भाई राम दे प्यारे, इस समय तो इत्थे लंबा पिया की कर रहे हो, उठ के उस राम का नाम जप। इतिहास का लिखते हैं कहते जदों रामानंद जी का पैर का ठेडा भगत कबीर जी नूं वजदा है, कहते उसनों ज्ञान हो जाता है। भगत कबीर जी को ज्ञान हो जाता है, उसदियां रीतियां सीधियां उन्होंने अंदर काम कर लग जांदियां हन जदों सच्चे गुरु का मिलाप होता है। जदों ठेडा लगता है तो रामानंद जी कबीर जी को कहना करते हैं, भाई उठ रब दे प्यारिया, तो उस राम को याद कर, इत्थे पिया तू की कर रहा। भगत कबीर जी उठ के बैठ जाते हैं।
ਰਾਮ ਰਾਮ ਜਪਦੇ ਹਨ। ਰਾਮ ਆਨੰਦ ਜੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਲਕ ਦੇ ਮਿਲਾਪ ਦਾ ਰਾਸਤਾ ਦੱਸਣਾ ਕੀਤਾ। ਲੱਤ ਲੱਗ ਗਈ, ਗੁਰੂ ਧਾਰਨ ਹੋ ਗਿਆ। ਰਾਮ ਆਨੰਦ ਜੀ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਗੁਰੂ ਮੰਨ ਲਿਆ ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਜੀ ਨੇ। ਫਿਰ ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਜੀ ਆਪਣੇ ਘਰੇ ਆ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਰਾਮ ਰਾਮ ਜਪਦੇ ਹਨ। ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਜੀ ਦਾ ਜਨਮ ਹੈ ਜੋ ਨੀਰੂ ਤੇ ਨੀਮਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਉਹ ਜਲਾਹਾ ਕੁਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਨ। ਨੀਰੂ ਤੇ ਨੀਮਾ ਖੱਡੀ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਸਨ, ਖੱਡੀ ਬੁਣੇ ਕਰਦੇ ਸਨ ਦੋਨੋਂ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਜੀ ਨੇ ਜਨਮ ਲਿਆ। ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਜੀ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਖੇਡਦੇ ਹੱਸਦੇ ਬਾਲ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਹੋ ਗਏ, 4-5 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਹੋ ਗਈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ। 4-5 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜੋ ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਜੀ ਮੁਖ ਤੋਂ ਬਚਨ ਉਚਾਰਨ ਕਰ ਦਿੰਦੇ, ਉਹ ਪੂਰਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਮਾਲਕ ਰਹਿਮਤ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਰਾਮ ਦੇ ਪਿਆਰੇ ਸਨ। ਰਾਮ ਦੇ ਨਾਮ ਦੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਤ ਸੀ, ਰਾਮ ਰਾਮ ਜਪਦੇ ਸੀ। ਉਹ ਕਬੀਰ ਜੀ ਦਾ ਜਨਮ ਹੈ ਜੋ ਉਹ 1455 ਈਸਵੀ ਵਿੱਚ ਜੇਠ ਦੀ ਪੂਰਨਮਾਸੀ ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਨ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਜੀ ਐਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਰਾਮ ਰਾਮ ਜਪਦੇ ਆਪਣੇ ਬਾਲਕ ਦੋਸਤਾਂ ਨਾਲ ਖੇਡਦੇ ਬਨਾਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਉਹ ਵੱਡੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਸਾਰੇ ਹੀ ਭੈ ਖਾਂਦੇ ਹਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਪੰਡਤ ਜੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਪੈਗੰਬਰ ਪੀਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ, ਉਹ ਸਭ ਹੀ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸਨ ਕਿ ਵੱਡਾ ਭਗਤ ਹੋਏਗਾ, ਰਾਮ ਦਾ ਪਿਆਰਾ ਹੋਏਗਾ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ੋਰ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਰੇ ਹਿੰਦੂ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸਲਾਮ ਵੱਲੋਂ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਇਸਲਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸਲਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆਇਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਐਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਕਬੀਰ ਜੀ ਦੇ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਜੀ ਨੇ ਵੀ ਇਸਲਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਪਤਾ ਖੋਏ ਸੀ, ਗਏ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਜਬੂਰੀ ਸੀ। ਜਿਹੜਾ ਉਸ ਸਮੇਂ ਇਸਲਾਮ ਕਬੂਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਲਵਾਰ ਦੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਨਾਲ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੀ ਹਕੂਮਤ ਇਸਲਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੀ ਸੀ। ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਜੀ ਐਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੱਡੇ ਹੁੰਦੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਅਚਾਨਕ ਇੱਕ ਅੰਨੀ ਮਾਈ, ਜਦੋਂ ਮਾਲਕ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰਤੱਖ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਪਿਆਰੇ ਦਾ ਨਾਮ ਜਸ ਉਜਾਗਰ ਕਰਨਾ ਹੈ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਇੱਕ ਮਾਤਾ ਬਜ਼ੁਰਗ ਔਰਤ ਜਿਸ ਨੂੰ ਅੱਖਾਂ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਦਿਸਦਾ, ਅੰਨੀ ਹੈ, ਖੇਤ ਵਰਤਾਲੀ ਸੀ। ਮਾਲਕ ਨੇ ਉਸ ਦਾ ਵੀ ਭਲਾ ਹੋਣਾ ਸੀ ਰੱਬ ਦੇ ਪਿਆਰੇ ਦੇ ਹੱਥੋਂ। ਜਦੋਂ ਕਬੀਰ ਜੀ ਉਸ ਸਮੇਂ ਬਾਲਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਖੇਡਦੇ ਹੋਏ ਬੈਠੇ ਹਨ, ਉਹ ਮਾਤਾ ਆ ਕੇ ਕਬੀਰ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਟਕਰਾ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਠੇਡਾ ਵੱਜਦਾ ਹੈ। ਕਬੀਰ ਜੀ ਦੇ ਮੁਖ ਤੋਂ ਬਚਨ ਨਿਕਲਦਾ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੇ ਮਾਤਾ ਤੈਨੂੰ ਦਿਖਦਾ ਤੇ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਵਿੱਚ ਕਿਉਂ ਵੱਜਦੀ ਹੈ? ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਹ ਆਉਂਦੀ ਸੀ, ਬਚਨ ਹੋ ਗਿਆ ਰੱਬ ਦੇ ਪਿਆਰੇ ਦਾ ਕਿ ਮਾਤਾ ਤੈਨੂੰ ਦਿਖਦਾ ਤੇ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਮਾਤਾ ਨੂੰ ਇਹ ਬਚਨ ਕੀਤਾ ਕਬੀਰ ਜੀ ਨੇ, ਮਾਤਾ ਨੇ ਕਹਿਣਾ ਕੀਤਾ, ਪੁੱਤਰ ਮੈਨੂੰ ਜੇ ਦਿਖਦਾ ਹੁੰਦਾ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਵਿੱਚ ਕਿਉਂ ਵੱਜਦੀ? ਮੈਂ ਤਾਂ ਪੁੱਤਰ 12 ਸਾਲ ਤੋਂ ਅੱਖਾਂ ਤੋਂ ਅੰਨੀ ਹਾਂ। 12 ਸਾਲ
ਤੋਂ ਮੈਂ ਅੱਖਾਂ ਤੋਂ ਅੰਨੀ ਹਾਂ, ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦਿਖਦਾ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿ ਕੇ ਕਬੀਰ ਜੀ ਦੇ ਕੋਲ ਤੁਰ ਲੱਗੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਮਾਤਾ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਝਪਕੀਆਂ, ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਧੁੰਦਲੀ ਰੋਸ਼ਨੀ ਆਈ। ਕਹਿੰਦੇ ਮਾਤਾ ਨੂੰ ਦਿਖਣ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਉਸੇ ਸਮੇਂ ਜਦੋਂ ਰੱਬ ਦੇ ਪਿਆਰੇ ਦਾ ਬਚਨ ਹੋ ਗਿਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਮਾਤਾ ਨੂੰ ਦਿਖਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ। ਮਾਤਾ ਨੇ ਰੌਲਾ ਪਾਇਆ, ਕਹਿੰਦੀ ਹੁਣੇ ਹੁਣੇ ਮੈਂ ਜਿਹੜੇ ਬਾਲਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟਕਰਾਈ ਸੀ, ਉਹ ਕੌਣ ਹੈ? ਰੱਬ ਦਾ ਪਿਆਰਾ, ਰੱਬ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਰੰਗਿਆ ਹੋਇਆ, ਜਿਸ ਦੇ ਬਚਨਾਂ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਮੇਰੀ ਅੱਖਾਂ ਦੀ ਰੋਸ਼ਨੀ ਵਾਪਸ ਆ ਗਈ। ਮੈਨੂੰ ਮਿਲਾਓ, ਮੈਨੂੰ ਮਿਲਾਓ। ਸਾਰੇ ਬਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਦੀ ਹੈ। ਕਬੀਰ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਮਾਤਾ, ਬੱਜੀ ਤਾਂ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਵਿੱਚ ਸੀ, ਪਰ ਤੈਨੂੰ ਦਿਖਦਾ ਤੇ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਮਾਤਾ ਨੇ ਕਬੀਰ ਜੀ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਗੋਦੀ ਚੱਕ ਲਿਆ, ਪਿਆਰ ਦੇ ਨਾਲ, ਸਤਿਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਦਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਤੇਰੇ ਬਚਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮੇਰੀ ਅੱਖਾਂ ਦੀ ਰੋਸ਼ਨੀ ਵਾਪਸ ਆ ਗਈ ਹੈ। ਫਿਰ ਨੀਮਾ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਸਦੀ ਮਾਤਾ ਦੇਖਦੀ ਹੈ ਵੀ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਬਾਲਕ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਮਾਤਾ ਰੌਲਾ ਪਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਕੀ ਗੱਲ ਹੋ ਗਈ। ਉਹ ਆ ਕੇ ਪੁੱਛਣਾ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਮਾਤਾ ਨੇ ਆਪਣੀ ਸਾਰੀ ਵਾਰਤਾ ਸੁਣਾਈ। ਉੱਥੇ ਇਕੱਠ ਹੋ ਗਿਆ, ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਬਨਾਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੈ ਜੈਕਾਰ ਹੋ ਗਈ ਕਿ ਕਬੀਰ ਜੀ ਦੇ ਬਚਨ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਮਾਤਾ ਦੀ ਅੱਖਾਂ ਦੀ ਰੋਸ਼ਨੀ ਆ ਗਈ। ਜਦੋਂ ਮਾਲਕ ਨੇ ਆਪਣੇ ਭਗਤ ਨੂੰ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਮੁਖੋਂ ਨਿਕਲਿਆ ਹੋਇਆ ਇੱਕ ਇੱਕ ਬਚਨ ਪੂਰਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਨੀਮਾ ਆਈ, ਨੀਮਾ ਚੱਕ ਕੇ ਕਬੀਰ ਜੀ ਨੂੰ ਘਰੇ ਲੈ ਗਈ। ਕਬੀਰ ਜੀ ਨੂੰ ਘਰੇ ਲੈ ਗਏ। ਕਬੀਰ ਜੀ ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਵੀ ਰਾਮ ਰਾਮ ਜਪਦੇ ਨੇ, ਇਕਾਂਤ ਬੈਠੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਹਰ ਸਮੇਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਮਾਧੀ ਲੱਗੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਰਾਮ ਦਾ ਪਿਆਰਾ ਹੈ, ਰਾਮ ਰਾਮ ਜਪਦਾ ਹੈ ਕਬੀਰ। ਨਾ ਕੁਝ ਖਾਂਦਾ ਹੈ, ਨਾ ਜੋ ਬਾਹਰ ਬਾਲਕਾਂ ਨਾਲ ਖੇਡਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਬੈਠਾ ਹੈ ਆਪਣੇ ਘਰੇ। ਰਾਮ ਦਾ, ਰੱਬ ਦਾ ਭਗਤ ਹੈ ਜੋ ਰਾਮ ਰਾਮ ਜਪਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ 2-4 ਦਿਨ ਲੰਘ ਗਏ, ਕਬੀਰ ਜੀ ਏਦਾਂ ਹੀ ਇਕਾਂਤ ਬੈਠੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਉਸ ਮਾਲਕ ਦੀ ਬੰਦਗੀ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਤਾਂ ਨੀਰੂ ਨੇ ਬਾਹਰ ਚੰਗੇ ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਜਿਹੜੇ ਵਿਦਵਾਨ ਸਨ, ਗੱਲ ਕਰਨਾ ਕੀਤੀ ਕਿ ਮੇਰਾ ਕਬੀਰ ਘਰੇ ਇਕੱਲਾ ਹੀ ਬੈਠਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਚੌਕੜਾ ਲਾ ਕੇ ਬੈਠਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਨਾ ਕੁਝ ਖਾਂਦਾ ਹੈ, ਨਾ ਕੁਝ ਪੀਂਦਾ ਹੈ। ਕਿਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਕੋਈ ਛਾਇਆ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਚਿਮੜ ਗਈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਹਿਣਾ ਕੀਤਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਚੰਗੇ ਵਿਦਵਾਨ ਨੂੰ ਬੁਲਾ ਕੇ ਕਬੀਰ ਜੀ ਨੂੰ ਦਿਖਾਓ। ਕਹਿੰਦੇ ਪੰਡਤ ਜੀ ਆਉਂਦੇ ਹਨ, ਕਾਜੀ ਜੀ ਆਉਂਦੇ ਹਨ, ਆ ਕੇ ਕਬੀਰ ਜੀ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹਨ। ਕਬੀਰ ਉਸ ਮਾਲਕ ਦੀ ਬੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੀਨ ਹੈ, ਬੈਠਾ ਹੈ। ਕਹਿਣਾ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਮਾਤਾ, ਤੇਰੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਇਹ ਉਸ ਮਾਲਕ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਇਹ ਬੰਦਗੀ ਕਰਦਾ ਹੈ ਉਸ ਰਾਮ ਦੀ, ਰਾਮ ਰਾਮ ਜਪਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਨੂੰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਕਬੀਰ ਜੀ ਪੰਡਤ ਨੂੰ ਵੀ ਸਮਝਾਵਾ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਪੰਡਤ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਸੱਚੇ ਰਾਮ ਦੀ ਭਗਤੀ ਕਰੋ, ਰਾਮ ਦਾ ਨਾਮ ਜਪੋ, ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਅਸਲੀ ਕੰਮ ਹੈ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਉਸ ਮਾਲਕ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੁੜ ਗਿਆ ਹਾਂ, ਉਸ ਦੀ ਬੰਦਗੀ ਕਰਦਾ ਹਾਂ। ਇਸ ਸੰਸਾਰਿਕ ਮੋਹ ਜਾਲ, ਮਾਇਆ ਜਾਲ ਤੋਂ ਮੈਂ ਕੀ ਲੈਣਾ। ਸਮਾਂ ਬੀਤਦਾ ਗਿਆ, ਕਬੀਰ ਦੀ ਪਰਵਤਾ ਹੁੰਦੀ ਗਈ ਬਨਾਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸਾਰੇ ਉਸ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਮਾਤਾ ਮਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਘਰੇ ਲਿਜਾ ਕੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਪਾਣੀ ਛਕਾਉਂਦੀਆਂ, ਸੇਵਾ ਕਰਦੀਆਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਰੱਬ ਦਾ ਪਿਆਰਾ ਸੀ। ਰੱਬ ਆਪਣੇ ਪਿਆਰਿਆਂ ਦੀ
ਵਡਿਆਈ ਆਪ ਕਰਾਉਂਦਾ ਹੈ ਫਿਰ ਆਪ। ਜਦੋਂ ਕਬੀਰ ਜੀ ਦੀ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੋਭਾ ਹੋਣ ਲੱਗੀ, ਸਮਾਂ ਆ ਗਿਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਕਬੀਰ ਦੇ ਨੀਰੂ ਨੂੰ, ਉਸਦੇ ਪਿਤਾ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕਹਿਣਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਸਰਾਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਆਓ, ਇਹਨੂੰ ਸਰਾਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਆਓ, ਇਸਲਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਨੂੰ ਪੱਕਾ ਕਰੋ। ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਇਸਲਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੱਕਾ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਮੰਨ ਕੇ ਨੀਰੂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨ ਦਾ ਵਿਚਾਰ ਬਣਾਇਆ। ਨਿੰਮਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਲਾਹ ਕੀਤੀ ਕਿ ਆਪਾਂ ਕਬੀਰ ਨੂੰ ਹੁਣ ਇਸਲਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੱਕਾ ਕਰੀਏ, ਉਸ ਦੀ ਸੁਨਨਤ ਕਰਾ ਦਈਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸਲਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁਨਨਤ ਕਰਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਉਹ ਇਸਲਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੱਕਾ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਸਿਆਣੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ ਨੀਰੂ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕਬੀਰ ਨੂੰ ਇਸਲਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੱਕਾ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੇ ਨੀਰੂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਘਰੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ। ਜਿੰਨੇ ਧਨ ਦੌਲਤ ਕਮਾਉਂਦਾ ਸੀ, ਉਹਦੀ ਇਹ ਇੱਛਾ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਕਰਾਂ। ਨੀਰੂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਘਰੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸੱਦੇ ਦਿੱਤੇ, ਆਂਢ ਗੁਆਂਢ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਕੱਠ ਹੋਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਲੰਗਰ ਪਾਣੀ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੋਣ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਇਤਿਹਾਸ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਸਭ ਕੁਝ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਨੀਰੂ ਦੇ ਘਰੇ ਰਸਦ ਆ ਗਏ, ਹਲਵਾਈ ਆ ਗਏ, ਰਾਸ਼ਨ ਪਾਣੀ ਆ ਗਿਆ, ਬਣਨ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਲੋਕੀ ਆਉਣ ਲੱਗ ਗਏ, ਕਾਜੀ ਆ ਗਿਆ, ਕਬੀਰ ਦੀ ਸੁਨਨਤ ਕਰਨੀ ਸੀ, ਕਬੀਰ ਜੀ ਨੂੰ ਵੀ ਬੁਲਾਉਣਾ ਕੀਤਾ। ਕਦੇ ਵਾਰਤਾਲਾਪ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕਾਜੀ ਜੀ ਆਪਣੇ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਚੱਲਦਾ ਉਸਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਇਕੱਠ ਹੋ ਗਿਆ, ਸਾਰੇ ਸਿਆਣੇ ਬੰਦੇ ਆ ਗਏ। ਕਬੀਰ ਜੀ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਕੀਤਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਆਪਣਾ ਧਰਮ ਇਸਲਾਮ ਹੈ, ਇਸਲਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੱਕੇ ਹੋਣ ਦੇ ਲਈ ਸੁਨਨਤ ਕਰਾਣੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਕਬੀਰ ਜੀ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣਾ ਕਰਦੇ ਹਨ ਸੁਨਨਤ ਕਰਾਉਣ ਦੇ ਲਈ, ਕਹਿੰਦੇ ਕਬੀਰ ਜੀ ਮਾਲਕ ਨੇ ਖੇਡ ਵਰਤਾਈ ਉੱਥੇ ਵੀ। ਅਸਲੀ ਕਬੀਰ ਨੂੰ ਗੰਗਾ ਦੇ ਕਿਨਾਰੇ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ। ਮਾਲਕ ਕਬੀਰ ਦਾ ਰੂਪ ਧਾਰਨ ਕਰਕੇ ਉੱਥੇ ਆ ਗਿਆ। ਕਬੀਰ ਗੰਗਾ ਦੇ ਕਿਨਾਰੇ ਚਲੇ ਗਿਆ, ਕਬੀਰ ਮਾਲਕ ਆਪ ਕਬੀਰ ਬਣ ਕੇ ਉੱਥੇ ਆ ਗਿਆ। ਜਦੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਬੀਰ ਜੀ ਨੂੰ ਸੁਨਨਤ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਜ਼ੋਰ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਬੀਰ ਜੀ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਸੁਨਨਤ ਹੋਣੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਸੁਨਨਤ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਸਲਾਮ ਵਿੱਚ ਪੱਕਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਮਾਲਕ ਆਪਣੇ ਆਪ ਸੁਨਨਤ ਕਰ ਦੇਗਾ ਸਮੇਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ। ਫਿਰ ਮਾਲਕ ਆਪਣੇ ਆਪ ਸੁਨਨਤ ਕਰੇਗਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਜੀ ਸਾਡੀ ਸੁਨਨਤ ਕਰ ਦੋਗੇ, ਬੰਦਿਆਂ ਦੀ ਸੁਨਨਤ ਕਰ ਦੋਗੇ, ਨਾਰ ਦਾ ਕੀ ਕਰੋਗੇ? ਸਰੀਰੀ ਆ ਉਹਦੀ ਇਸਲਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਵੇਂ ਪੱਕਾ ਕਰੋਗੇ? ਮਾਲਕ ਦੇ ਦਰ ਤੇ ਰਾਮ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੱਕੇ ਹੋ। ਉਸ ਰਾਮ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰੋ, ਉਸਨੇ ਜੋ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਉਹੀ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਇਸਲਾਮ ਧਰਮ ਕਿਸਨੇ ਬਣਾਇਆ ਹੈ? ਇਸਲਾਮ ਧਰਮ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਦੇਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਇਆ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਜੀਵ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਇਆ ਹੈ, ਪਹਿਲਾਂ ਇਨਸਾਨ ਬਣਿਆ ਹੈ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਅੰਦਰ। ਇਹ ਜਾਤਾਂ ਪਾਤਾਂ ਧਰਮ ਤਾਂ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਆਪ ਬਣਾਏ ਹਨ।
कहते कबीर जी ने जदों ये बचन कीते काजी नूं गुस्सा आ गया। कहते किसी पंडित दे धक्के चढ़िया होया है तां नहीं मनदा है, क्योंकि कबीर जी दी विद्वान पंडितां दे नाल बैठदे सन ज्ञान प्राप्त करने लई। काजी कहदा ये पंडितां दे नाल भी बैठदा उठदा है, नीरू नूं भी औखे भारे हुंदे हन जो लोग इकट्ठे होए। नीरू कहदा मैं तो इस्लाम दे विच हां, पर ये रब दा प्यारा है, इसनूं मैं भी की समझा सकदा हां। ये विद्वान पंडितां दे कोल भी बैठदा है। जदों काजी नूं गुस्सा आंदा है, कहते काजी नूं लोग कहना करदे हन कि होर बच्चों की सुनत भी तो जबरदस्ती करते हैं, आपां प्यार नाल कौन करांदा है, तुसीं फड़ के दी जबरदस्ती सुनत करो। कहते जदों कबीर जी नूं काजी जबरदस्ती फड़न लगदा है, कहते उहदे फकड़ दे विच ही नहीं आउंदा, क्योंकि उसका मालिक खुद सी। कबीर तो गंगा के किनारे गया हुआ सी, जदों काजी की पकड़ दे विच नहीं आंदा, काजी नूं कबीर दिखदा नहीं। कहदा फड़ो तो भज गया, कबीर तो लुक गया, दौड़ गया, रौला पांदा है काजी। जदों काजी रौला पांदा है, सारे लोग हसन लग जाते हैं कि कबीर काजी नूं दिख नहीं रहा, कबीर काजी दे कोल खड़िया है। जदों रौला पैंदा है काजी नूं, ऐने नूं कहंदे असली कबीर आ जाता है। फिर काजी की जब कोई बाह नहीं चलती, कबीर ने ज्ञान के बाण मारे, कहना मेरा तो रोम रोम उस मालिक के अणियाले तीरां दे नाल बिन्निया होया है। मैं तो उस राम दे चरणों दे विच अपनी गुरती जोड़ी हुई है। मैं ना इस्लाम दे विच हां, मैं तो उस मालिक दे दर तो मैनूं जन्म मिलिया है, मैं तो उसका ही हाँ। इस तरह करके कबीर दे नाल कोई भी है, गुरु अर्जन देव जी महाराज जी दे नाल पृथ्वी चंद ने की कुछ नहीं कराया। उन्होंने तत्तियां तवियां दे उत्ते बिठाया, उन्होंने नाल एडे एडे कष्ट जो दवाए उन्होंने शरीर को, वो पृथ्वी चंद ने चंदू दे नाल मिल के ही कीता सब कुछ। पर मालिक ठंडा सी, उसने उस मालिक के भाड़े नूं मीठा मीठा करके मनिया। तेरा किया मीठा लागे, का नाम पदार्थ मंग। गुरु अर्जन देव जी महाराज जी के समय बहुत ही प्यार वाले उन्होंने दो सिख होए हैं, संमत ते मोसन। वो पिंड शाहबाद के रहने वाले सन। कहते गुरु अर्जन देव जी महाराज जी को संगतां अपने अपने घरे सद के प्रसादा पाने सिखाते हैं। संबंध मौसम का भी विचार बनिया, गरीब बंदे से दिहाड़ी करके गुजारा करने वाले दिहाड़ी करके अपना गुजारा करते सी। उन्होंने मन के विच भी विचार आया कि क्यों ना सतगुरां असी अपने घरे बना के प्रसादा पानी सिखाइए। गरीबी बहुत सी, जदों उन्होंने देखा कि सतगुर के नाल संगत बहुत होती है, भाई प्रसादे पानी का खुला प्रबंध करना पैना है। जे सतगुर नूं घरे सदना है तो सानू खुला प्रबंध करना पैना है। वो नाल अपने उन्होंने नाल एक बहुत तकड़ा सेठ सी, उसका
ਕਰਿਆਨੇ ਦਾ ਵੀ ਕੰਮ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਜਾਣਾ ਕਰਦੇ ਹਨ ਸੁਮਨ ਤੇ ਮੋਸਰ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਰਾਸ਼ਨ ਪਾਣੀ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਘਰੇ ਸੱਦਣਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਪਾਣੀ ਛਕਾਉਣਾ ਹੈ, ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਪਾਣੀ ਛਕਾਉਣਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਜੋ ਰਾਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹ ਦੇ ਦੇਵੋ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਸ ਦੇ ਜੋ ਪੈਸੇ ਹੋਣਗੇ ਕੁਝ ਦਿਨ ਅਟਕ ਕੇ ਦੇ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਸੇਠ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਹਿਣਾ ਕੀਤਾ, ਸੇਠ ਨੇ ਜਵਾਬ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਉਧਰ ਟਾਈਮ ਰੱਖ ਲਿਆ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਸੱਦਾ ਵੀ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਘਰੇ ਆਓ, ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਪਾਣੀ ਛਕਾਵਾਂਗੇ। ਜਿੱਦਾਂ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਆਉਣਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਦਿਨ ਵਿੱਚ ਨੂੰ ਸਮਾਂ ਬਾਕੀ ਹੈ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਦੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਲਈ, ਰਾਸ਼ਨ ਦੇ ਲਈ ਜੋ ਹੈ ਮਾਇਆ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਜਦੋਂ ਮਾਇਆ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਉਧਰ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਆਉਣਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਰਾਤ ਵਿੱਚ ਬਾਕੀ ਹੈ। ਦੋਨੇ ਬਾਪ ਪੁੱਤ ਵਿਚਾਰ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਆਪਾਂ ਨੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਵੀ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਸਵੇਰੇ ਆਪਣੇ ਘਰੇ ਆਉਣਾ ਹੈ, ਪਰ ਸਾਡੇ ਮਾੜੇ ਕਰਮ ਹਨ ਕਿ ਰਸਮ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਹੁਣ ਕੀ ਕੀਤਾ ਜਾਏ? ਦੋਨੇ ਬਾਪ ਪੁੱਤ ਵਿਚਾਰ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਸੁਮਨ ਤੇ ਮੋਸਰ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਰ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਤਾਂ ਸੁਮਨ ਕਹਿਣਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਨੂੰ ਕਿ ਕਿਉਂ ਨਾ ਆਪਾਂ ਸੇਠ ਦੇ ਘਰ ਨੂੰ ਛੱਤ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪਾਰ ਲਾ ਕੇ ਦੁਕਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਰਾਸ਼ਨ ਕੱਢ ਲਿਆਈਏ। ਜਦੋਂ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਪਾਣੀ ਛਕਾ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਸੇਠ ਨੂੰ ਉਸ ਦਾ ਜੋ ਹੈ ਪੈਸਾ ਹੈ ਦੇ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਦੱਸ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਦੋਨੇ ਬਾਪ ਪੁੱਤ ਵਿਚਾਰ ਕਰਕੇ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਕਹਿੰਦੇ ਛੱਤ ਦੇ ਉੱਤੋਂ ਦੀ ਮੋਗੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਮੋਸਨ ਹੇਠਾਂ ਉਤਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਸੁਮਨ ਹੇਠਾਂ ਉਤਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਮੋਸਨ ਉੱਪਰ ਖੜਦਾ ਹੈ, ਰੱਸੇ ਦੇ ਨਾਲ ਉਸਨੂੰ ਹੇਠਾਂ ਤਾਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਸਮਾਨ ਲਿਆਉਣ ਦੇ ਵਾਸਤੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਉਹ ਸਮਾਨ ਲੈਣ ਲਈ ਹੇਠਾਂ ਉਤਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਸਮਾਨ ਲਿਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਸਮਾਨ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਹੇਠਾਂ ਉਤਰਦਾ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪਿਤਾ ਜੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਾਨ ਫੜਾਉਂਦਾ ਹਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਉੱਪਰ ਰੱਖੀ ਜਾਓ, ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਬਾਹਰ ਆ ਜਾਵਾਂਗਾ। ਜਦੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸੁਮਨ ਹੇਠਾਂ ਉਤਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਸਮਾਨ ਫੜਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਖੜਕਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਖੜਕਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਪਰਿਵਾਰ ਵਾਲੇ ਜਾਗ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਮਾਲਕ ਨੇ ਖੇਡ ਵਰਤਾਈ ਹੈ ਜੋੜ ਦੇ ਵਾਸਤੇ। ਜਦੋਂ ਖੜਕਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੇ ਸੁਮਨ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਉੱਪਰ ਖਿੱਚਦਾ ਹੈ ਮੋਸਨ, ਕਹਿੰਦੇ ਉੱਪਰ ਆ ਕੇ ਗਰਦਨ ਤਾਂ ਉੱਪਰ ਚਲੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਧੜ ਫਸ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਵਿੱਚ। ਪਰਿਵਾਰ ਵਾਲੇ ਹੇਠਾਂ ਤੋਂ ਸੁਮਨ ਨੂੰ ਫੜ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਲੱਤਾਂ ਤੋਂ। ਫਿਰ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਨੀਚੇ ਖਿੱਚ ਦੇਣਗੇ। ਉਹ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਮੋਸਨ ਨੂੰ ਕਿ ਪਿਤਾ ਜੀ ਜੇ ਮੈਂ ਫੜਿਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਵੇਗਾ ਕਿ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰੇ ਆਉਣਾ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਬਦਨਾਮੀ ਹੋਵੇਗੀ ਸਾਡੇ ਕਰਕੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਏਦਾਂ ਕਰੋ, ਮੇਰਾ ਸਿਰ ਵੱਢ ਦਿਓ। ਕਹਿੰਦੇ ਮੇਰਾ ਸਿਰ ਵੱਢ ਦਿਓ, ਮੇਰੀ ਧੜ ਨੂੰ ਇਹ ਪਛਾਣ ਨਹੀਂ ਸਕਣਗੇ।
ਜਦੋਂ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਸੋਮਨ ਮੋਸਰ ਨੂੰ ਕਿ ਮੇਰਾ ਸਿਰ ਵੱਢ ਦਿਓ, ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇਖੋ ਹੌਸਲਾ ਕਿੱਡਾ ਹੈ ਆਪਣੇ ਬੇਟੇ ਦਾ, ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਦਾ, ਆਪਣੇ ਹੱਥਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਆਪਣੀ ਤਲਵਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਸਿਰ ਵੱਢਦਾ ਹੈ ਮੋਸਰ। ਜਦੋਂ ਸਿਰ ਵੱਢ ਕੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਘਰੇ ਲੈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਦੂਏ ਦਿਨ ਰੌਲਾ ਪੈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਸੇਠ ਦੇ ਘਰੇ ਧੜ ਪਿਆ ਹੈ। ਸੇਠ ਨੂੰ ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਨੀਂਦ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਕਿ ਧੜ ਮੇਰੇ ਘਰ ਪਿਆ ਹੈ, ਕਿਤੇ ਮੇਰੇ ਗਲ ਨਾ ਪੈ ਜਾਵੇ ਕਤਲ, ਇਹ ਮੇਰੇ ਗਲ ਨਾ ਪੈ ਜਾਵੇ। ਫਿਰ ਮੋਸਰ ਦੇ ਘਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਸੇਠ ਤੜਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰੇ ਘਰੇ ਇੱਕ ਧਨ ਪਿਆ ਹੈ, ਤੂੰ ਉਸਨੂੰ ਉੱਥੋਂ ਚੱਕ ਲਿਆ, ਜਿੰਨੇ ਪੈਸੇ ਕਹੇਗਾ ਤੈਨੂੰ ਮੈਂ ਪੈਸੇ ਦਵਾਂ। ਕਹਿੰਦੇ ਮੋਸਰ ਜਾ ਕੇ ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਦਾ ਧੜ ਚੱਕ ਕੇ ਲਿਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਲਪੇਟ ਕੇ ਚੱਕ ਕੇ ਲਿਆਣ ਕੇ ਆਪਣੇ ਘਰੇ ਪਿਛਲੇ ਪਾਸੇ ਲਿਜਾ ਕੇ ਧੜ ਨੂੰ ਰੱਖ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਨਾਲ ਉਹ ਸੀਸ ਵੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਲਾ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਕੱਪੜਾ ਦੇ ਕੇ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸੇਠ ਦੇ ਕੋਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਵਰਗੇ ਸਿੱਖ ਥੋੜੀ ਸੀ ਉਸ ਸਮੇਂ, ਪਿਆਰ ਵਾਲੇ ਸੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਧੰਨ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਕਿਸੇ ਦੇ ਘਰੇ ਚਰਨ ਪਾਣੀ ਹੋਣ, ਕਈ ਤਾਂ ਜੀਵ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਹਨ ਨਾਲੇ ਦੀ ਧਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਪੂਜਦੇ ਹਨ ਨਾਲੇ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਵੀ ਬੁਲਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਸਾਡੀ ਵੀ ਕਈ ਵਾਰੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬਹਿਸ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਾਂ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਗੁਰੂ ਦਾ ਆਸਰਾ ਤੱਕ ਲਓ ਜਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਤੱਕ ਲਓ। ਉਹ ਪਿਆਰ ਵਾਲੇ ਸਿੱਖ ਸੀ, ਸਿੱਧਗੀ ਸਿੱਖ ਸੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਸੇਠ ਦੇ ਘਰੇ, ਨਾਲੇ ਮਾਇਆ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਨਾਲੇ ਰਾਸ਼ਨ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਮੋਸਰ ਹਲਵਾਈ ਆ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਰਾਸ਼ਨ ਪਾਣੀ ਬਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਆਉਂਦੇ ਹਨ, ਸੰਗਤਾਂ ਆ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਪਾਣੀ ਛਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਪਾਣੀ ਛਕਦੇ ਹਨ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਬੈਠੇ ਹਨ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਮੋਸਰ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਕਹਿੰਦੇ ਸੋਮਨ ਕਿੱਥੇ ਹੈ ਅੱਜ, ਸੋਮਨ ਨਹੀਂ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ। ਮੋਸਰ ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਸੋਮਨ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਛਕਾ ਰਿਹਾ, ਕਿੱਥੇ ਹੈ ਅੱਜ, ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ। ਫਿਰ ਮਾਲਕ ਆਪ ਕਹਿੰਦੇ ਰੁੱਕਾ ਮਾਰਦਾ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੇ ਸੋਮਨਾ ਆ ਕੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਛਕਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਸੋਮਨ ਸਿਰ ਕੱਟਿਆ ਹੋਇਆ, ਧੜ ਤੋਂ ਲੱਗ ਹੋਇਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਉੱਠ ਕੇ ਆ ਕੇ ਸੰਗਤਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਮਾਲਕ ਐਡਾ ਮਿਹਰਬਾਨ ਹੈ ਸਾਡਾ ਆਪਣੇ ਪਿਆਰਿਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ। ਨਾਲੇ ਵਿਧ ਬਣਾਈ, ਨਾਲੇ ਜੋੜਨ ਦੇ ਵਾਸਤੇ, ਨਾਲੇ ਮਰ ਥੀਵੜਾ ਬਣਾਇਆ ਉਸ ਨੂੰ, ਨਾਲੇ ਮਰਿਆ ਵੀ। ਫਿਰ ਮਾਲਕ ਨੇ ਆਪ ਉਸ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਉਂਦਾ ਵੀ ਕੀਤਾ, ਆਪਣੇ ਚਰਨਾਂ ਦੀ ਪਾਵਨ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ। ਪਿਆਰ ਇੰਨਾ ਸੀ ਉਹਨਾਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪਿਆਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਛਕਾਉਣ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਦੀ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਆਪਣੀ ਪਰਵਾਹ ਬਿਨਾਂ ਕੀਤਿਆਂ ਸੀਸ ਵੱਢ ਦਿੱਤਾ। ਸੀਸ ਕੌਣ ਵੱਢ ਲੇਗਾ ਅੱਜ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ? ਕਹਿੰਦੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਰਹਿਣ ਦੋ, ਪਰ ਸਾਡਾ ਨੁਕਸਾਨ ਨਾ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਪਰ ਜੋ ਮਾਲਕ ਸਾਨੂੰ ਦਾਤਾ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਹੋਰ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕੋਈ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ, ਜੇ ਅਸੀਂ ਪਿਆਰ ਤੇ ਸ਼ਰਧਾ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਅਰਜ਼ੋਈ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਉਹ ਸੁਣਦੇ ਵੀ ਨੇ, ਪੂਰੀ ਵੀ ਕਰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਬੋਲ ਕੇ ਦੱਸਦੇ ਵੀ ਨੇ ਜੇ ਅਸੀਂ ਜਵਾਬ ਵੀ ਲੈਣਾ। ਸਾਡੀ ਬੇਨਤੀ ਉਹ ਜਿਹੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫਿਰ ਜਾ ਕੇ ਸੋਮਨ ਅਤੇ ਮੋਸਰ ਦਾ ਉਧਾਰ ਕੀਤਾ, ਚਰਨ ਪਵਨ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਤਾਂ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਰ ਜੀਵੜੇ ਬਣਾਇਆ,
ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਾ ਕੇ ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਹੈ ਜੋ ਗੁਰੂ ਸਿੱਖੀ ਦੇ ਲੇਖੇ ਲਾਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਪਿਆਰਿਆਂ ਨੂੰ ਜੋੜਦਾ ਹੈ ਮਾਲਕ। ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਪੂਰਨਮਾਸੀ ਦੇ ਦਿਹਾੜੇ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਹਾਜ਼ਰੀ ਭਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਵਡਭਾਗੇ ਹੋ, ਕਰਮਾਂ ਵਾਲੇ ਹੋ। ਇਹ ਸਤ ਸੰਗਤ ਦੀਆਂ ਘੜੀਆਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਕਰਮਾਂ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਕਈ ਜੀਵ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਗਰਮੀ ਬਹੁਤ ਹੈ, ਗਰਮੀ ਦੇ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ, ਪਰ ਇਹ ਸਤ ਸੰਗਤ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆ ਕੇ ਅਨੇਕਾਂ ਹੀ ਸਾਡੇ ਦੁੱਖੜੇ ਦੂਰ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਸਾਡੇ ਅਨੇਕਾਂ ਹੀ ਕਾਰਨ ਜੋ ਕੰਮ ਹਨ, ਮਾੜੇ ਕਰਮ ਹਨ, ਚੰਗੇ ਬਣਦੇ ਹਨ, ਫਲ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਸਮਾਂ ਕੱਢ ਕੇ ਜ਼ਰੂਰ ਹਾਜ਼ਰੀ ਲਵਾਇਆ ਕਰੋ। ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਪੂਰਨਮਾਸੀ ਦਾ ਦਿਹਾੜਾ ਭਰਦਾ ਹੈ ਤੇ 10ਵੀਂ ਦਾ ਦਿਹਾੜਾ ਮਨਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਰਾਤ ਦਾ ਦੀਵਾਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਉਸ ਸਮੇਂ ਵੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਲਵਾਇਆ ਕਰੋ, ਪਹੁੰਚਿਆ ਕਰੋ। ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਹੈ। ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਜਿਹੜੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਲਵਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹ ਸ਼ਲੋਕ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਉਪਰੰਤ ਗੁਰੂ का ਲੰਗਰ ਤਿਆਰ ਹੈ। ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਨੇ ਲੰਗਰ ਛਕ ਕੇ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਸਭ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸ਼ਲੋਕ ਪਵਨ ਗੁਰੂ ਪਾਣੀ ਪਿਤਾ ਮਾਤਾ ਤਰਤ ਮਾਤਾ ਇੱਕ ਰਾਤ ਜੋ ਦਾਈ ਦਾਇਆ ਮੇਲਾ ਸਗਲ ਜਗਤ ਚੰਗਿਆਈਆਂ ਬਰਿਆਈਆਂ ਬਤ ਧਰਮ ਦੂਰ ਕਰਮੀ ਆਪੋ ਆਪਣੀ ਕੇ ਨੇੜੇ ਕੇ ਦੂਰ ਜਿਨੀ ਨਾਮ ਧਿਆਇਆ ਗਏ ਬਿਸ਼ਕਤ ਕਾਲ ਨਾਨਕ ਦੇ ਮੁਖ ਉਜਲੇ ਕ੍ਰਿਤੀ ਛੁਟੀ ਨਾਲ ਨਾਨਕ ਦੇ ਮੁਖ ਉਜਲੇ ਕ੍ਰਿਤੀ ਛੁਟੀ ਨਾਲ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਤੋਂ